श्रुतिसन्तना श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा मन तळर व्यथा केते कथा मन तळर व्यथा केते कथा श्रुतिसन्तना श्रुतिसन्तना शीतभूलकथा मन तळर व्यथा केते कथा श्रुति। उत्कलर विलुप्त नौ परंपरार एक स्मृति सजल पर्व पालन अवसर रे आज मोर प्रिय जन्मभूमि उत्कल मातार पद वंदना करी जगतर नाथ जगन्नाथंकर शरणापन्न होई स्मृति सांत्वना पत्रिका आरंभ करने को जाउछि तार 15तम डिजिटाल साहित्य आसर। उपस्थित सज्जन मंडली विदग्ध साहित्य संस्कृति संपन्न व्यक्तिविशेष मानू स्मृति सांत्वना पत्रिकार सारस्वत अभिनंदन प्रीति भरा सश्रद्ध शुभेच्छा और शब्द प्रणाम। कार्तिक पूर्णमीर बोईत बंदाण पर्व आम सामाजिक जीवनर एक ऐतिहासिक दलील, एक गर्वित अतीत गल्प बहिर रक्तिम सूचीपत्र। एही दिन चतुर्दशी रातिर शेष प्रहर रे कलिंगर साधव पुओ पालटणा बोईतरे स्वदेशर रेशमी पाट सूक्ष्म वस्त्र सुगंध द्रव्य संबलपुर हीरा इत्यादि नहीं जाभा सुमात्रा बालीद्वीप को यात्रा करुथिला। सेठारे बेपार करी अजस्त्र धन संपद धरी पुणी कलिंग को फेरी आसुथिला। यह ही विलुप्त नौवाणिज्य और बालीजात्रार इतिहास जहाँ जोड़ी होई जाइछि आम परंपरा संस्कृतिर धार्मिक मानसिक और शारीरिक विकास रे। किंतु आउ एबे से दिन नाही आमे समस्ते ठिया होइछंती एक बारूद भर्ती वर्तमानर पीढ़ी उपरे। परंपरा नाम रे नई रे भासुची डंगा किंतु नई कूଳରେ सिंह भितरे कुंभीर थतमत निरुपाय ओडिया पुओ समयर फटा बोईतरे बसी प्रति मुहूर्तरे नौका डुबीर दुखरे से म्रियमाण। तथापि आशा बैतरणी आसंतु आम सुवर्ण अतीतर एही स्मृति को पखाली आमे आम माटीर भविष्यत को गढ़िबार विश्वास और सामर्थ्य साउंटी नेबा। आज स्मृति सांत्वनार एही 15तम डिजिटाल साहित्य आसरर अयंग आरंभ रे संपादकीय कविता पढ़िबे स्मृति सांत्वना पत्रिकार संपादिका सविता राणी बेहेरा। श्री अरविंदଙ୍କ दिव्य सृष्टि महाकाव्य सावित्रीर मूल लेखारू आवृत्ति करी ओडिया अनुवाद करी सुनाइबे सरोजबाला महांती। कार्तिक संबधरे सुललित कंठरे संगीत गान करिबे मोनिका महापात्र। प्रिय कवि राधामोहन गणनायकଙ୍କ अमर छंद कविता से मोर स्नेहलता को आवृत्ति करिबे राउरकेलार स्नेहलता पट्टनायक। आज कविता और गल्परे थिबा प्रतिभा माने हेले भद्रकर शेख अब्दुल दयान, मानगोविंद बारिक, भुवनेश्वर मनोरमा मिश्र और मीरा रथ। आसंतु आज आमे एही स्मृति सांत्वना डिजिटाल आसरर 15 विभाग रे आमे समस्ते घड़िए पाई हेउ पछे आम माटीर एही महान परंपरा जड़ित पर्व दिन रे किछि साहित्य
ମନସ୍କ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ନେବା। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମୃତିର ଝଲକ। ବେଦନା ମୁରୁଜ ବୁଣି ଉତ୍କଳ ଲୋତ ଅତୀତ ଚଉରା ମୂଳରେ ଲୁହର ବୋଇତଟିଏ ଦେଉଛି ଭସାଇ। କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ ମୋ ବୋଇତ ଲଗେଇ ଦେ, ମୋ ଜାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭରା ସମୃଦ୍ଧିର ସିଂହଳ ଦୀପରେ। ଏ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଥାଉ ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି, ଆ କା ମା ବଇ ବୋଲି। କଳାରେ କୁଶଳ ଶିଳାରେ ମଞ୍ଜୁଳ ଏଇ ମୋ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ। ନୀଳା ଚଳେ ବାନା ଉଡ଼େ ଫର ଫର, ହସେ କୋଣାର୍କ ଏଇ। ଅତୀତ ଗୌରବ ରକ୍ତେ ରଞ୍ଜିତ ଏ ମାଟି କହଇ କଥା। ଦିନ ଚାଲିଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ କଳିଙ୍ଗ ସାହସିକା। ଅତୀତ ଯା ଗୌରବିତ ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଲୋକିତ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋଡ଼ା, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋଡ଼ା, ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ମନର ସାହସ। ଲୋଡ଼ା ପୁଣି ସ୍ୱାଭିମାନ ନିରଳସ କର୍ମର ସାଧନା। ଲୋଡ଼ା ଏହି ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟ ଏକତା। ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ମା ପାଇଁ ମାଟି ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଖଣ୍ଡ ମମତା। ଟମ୍ 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 ବାଇଦ ବାଜୁଛି, ଠନ୍ ଠନ୍ ବାଜେ ଘଣ୍ଟି। କହରେ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ମୌନ, କିଏ ସେ ଚିପିଛି ତଣ୍ଟି। ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ସୁନାର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ତୋର। ଚକ୍ ଚକ୍ କରେ ଭବିଷ୍ୟ ଶାଗୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ମୁକୁତା ହାର। ପୋଛି ନେ ଲୁହ ଧାର, ପାହିବ ରାତ୍ରି ଚାଲରେ ଯାତ୍ରୀ ଉଠରେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର। ଆସ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭାତୃତ୍ୱର ଦୀପ ଜାଳି, ବନ୍ଦେଇବା ଜାତିର ବୋଇତ। ସଦ୍ଭାବନା ଦୀପ ଜାଳି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ସଜାଡ଼ିବା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିର ସେ ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ପଖାଳି ସାଉଁଟିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ବିଶ୍ୱାସ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ହେବ ସିଏ ରହିଥିବ ସ୍ମୃତିର ଝଲକ। ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁ ଜାତି ପାଇଁ ମାଟି ପାଇଁ ତାର ଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ସଭିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶେଷ କଲି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ କବି, ସମ୍ପାଦିକା ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ଗୁଣୀଜନେ ଦୋଷାଦୋଷ ମୋର ନ ଧରିବ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ଡିଜିଟାଲ କବିତା ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ନାମ କାର୍ତ୍ତିକ। ମୋ ଗାଁ ଦେଉଳେ ନାଲି ସୁରୁଜ, ଚଉରା ମୂଳେ ପଡ଼େ ମୁରୁଜ। ମୋ ଗାଁ ଦେଉଳେ ନାଲି ସୁରୁଜ, ଚଉରା ମୂଳେ ପଡ଼େ ମୁରୁଜ। ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ମିଶି ଗାଧୁଆ, ନଦୀ ତୁଠରେ ବାଲୁକା ପୂଜା। ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ମିଶି ଗାଧୁଆ, ନଦୀ ତୁଠରେ ବାଲୁକା ପୂଜା। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼େ ଉଛୁଳି, ହାତରେ ଧରି ଆରତି ଥାଳି। ଆକାଶ ଦୀପ ଜାଳେ ମୁଁ ବସି, ନୀତି ସଞ୍ଜରେ ଶୁଭ ମନାସି। ଆକାଶ ଦୀପ ଜାଳେ ମୁଁ ବସି, ନୀତି ସଞ୍ଜରେ ଶୁଭ ମନାସି। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସବୁ ପରବ ବାର ମାସେ ହୁଏ
ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ, ହରି ନାମ ଜପ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ, ସବୁଠାରେ ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଗାଁ ଦେଉଳେ ନାଲି ସୂରୁଜ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ କରି ହବିଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନେ କରନ୍ତି ଶେଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ କରି ହବିଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନେ କରନ୍ତି ଶେଷ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାନ ହୁଅଇ ଆଜି, ବୋଇତ ବନ୍ଦାନ ହୁଅଇ ଆଜି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନି ଭୁଲି, ବୋଇତ ବନ୍ଦାନ କରିବା ଆଜି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନି ଭୁଲି। ମୋ ଗାଁ ଦେଉଳେ ନାଲି ସୂରୁଜ, ଚଉରାମୂଳେ ପଡ଼େ ମୁରୁଜ, ଚଉରାମୂଳେ ପଡ଼େ ମୁରୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। O force compelled fate driven earth-born race, O petty adventurers in an infinite world and prisoners of a dwarf humanity, how long will you tread the circling tracks of mind around your little self and petty things, but not for a changeless littleness where you meant, not for vain reputation where you built, out of the immortal substance where you made. Your actions can be swift revealing steps, your life a changeful mold for growing gods. A seer, a strong creator is within. A seer, a strong creator is within. The immaculate grandeur broods upon your days. Almighty powers are shut in nature's cells. A greater destiny waits you in your front. A greater destiny waits you in your front. This transient earthly being, if he wills, can fit his acts to a transcendent scheme. He who now stares at the world with ignorant eyes, hardly from the inconscience night aroused, that look at images and not at truth, can feel those orbs with an immortal sight. हे शक्ति विवश विधि चालित मर्त्यर मानव, असीम लोके लघु साहसिक, बंदीरुद्ध संकुचित नर परिसरे, केते काल तुमे आउ घुरिब मनर वृत्ताकार सरणी रे, घेरी चौपाशे क्षुद्र तुम सत्ता तुच्छ नगण्य विषय। बंदीरुद्ध संकुचित नर परिसरे, केते काल तुमे आउ घुरिब मनर वृत्ताकार सरणी रे, घेरी चौपाशे क्षुद्र तुम सत्ता तुच्छ नगण्य विषय। तुमे किंतु अभिप्रेत नथिल सीमित अचल जीवन पाई, नहीं थिलो गढ़ा बार बार निरर्थक आवर्तन पाई। गढ़ा तुमे अमृतर दिव्य उपादाने, कर्म तुम पारे होई द्रुत प्रकाशक पदक्षेप, जीवन भी पारे होई तब वर्धमान देवतार विकज आधार। सप्त स्रष्टा कवि एक अंतरे आसीन, निविष्ट रहिछि तुम जीवन उपरे, विमल महिमा शिव दृष्टि समाहित।
ପ୍ରକୃତିର କୋଷେ କୋଷେ ରହେ ଅବରୁଦ୍ଧ ସର୍ବସମରତା ଶକ୍ତି ଅମିତ ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷି ରହିଛି ଅଙ୍ଗେ ବିପୁଳା ନିୟତି। ଇଚ୍ଛା ବଳେ ପାରେ ଯୋଡ଼ି ନଶ୍ୱର ମାନବ କର୍ମ ତାର ପରାତ୍ପର ମହାଯୋଜନାରେ। ଇଚ୍ଛା ବଳେ ପାରେ ଯୋଡ଼ି ନଶ୍ୱର ମାନବ କର୍ମ ତାର ପରାତ୍ପର ମହାଯୋଜନାରେ। ଅଚିତିର ନିଶା କଳୁ ଉଠି ଯେ ତନ୍ଦ୍ରାଳୁ ବିମୂଢ଼ ନୟନ ଦେଖେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତେ। ଅଚିତିର ନିଶା କଳୁ ଉଠି ଯେ ତନ୍ଦ୍ରାଳୁ ବିମୂଢ଼ ନୟନ ଦେଖେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତେ। ପରମାର୍ଥ ଭୁଲି ଖାଲି ପ୍ରତିମା ତାହାର ପାରେ ସେ ଲୋଚନେ ଭରି ଦେବ ଦର୍ଶନ। ପରମାର୍ଥ ଭୁଲି ଖାଲି ପ୍ରତିମା ତାହାର ପାରେ ସେ ଲୋଚନେ ଭରି ଦେବ ଦର୍ଶନ। ମନଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, କାରଣ ମନ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ମନ ଏହା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ ଅଟେ, ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ବିଇଂ, not the final product of the nature। ମଣିଷ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ, ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ବିଇଂ। ତେଣୁ ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମିଶ୍ରିତ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସେ ମୋର ସ୍ନେହଲତା। ସେ ପଛେ ତିଳେ ନ ଘେନୁ ମୋର ମତଳ କଥା, ସେ ପଛେ ତିଳେ ନ ବୁଝୁ ଅବାବୁକୁର ବ୍ୟାକୁଳତା। କେଜାଣି କିଆଁ ତାରି ଲାଗି ଚିତ୍ତ ମୋର ରହିଛି ଜାଗି, ପରାଣ ମୋର କହି ସଦା ସେଇ ମୋ ସ୍ନେହଲତା, ସେଇ ମୋ ସ୍ନେହଲତା। ଦେଉଳ ପଥେ ସେ ଯାଉଥିଲା ହାସ୍ୟମୁଖୀ ବାଳା, ଅଙ୍ଗେ ତାର ଉଛୁଳୁଥିଲା ଯୌବନର ଧାରା। ଆନନେ ତାର ଶୋଭାର ରାସ, ଅଧରେ ତାର ସରାଗ ହାସ, ଅଙ୍ଗେ ତାର ରଙ୍ଗ ବାସ, ହସ୍ତେ ପୂଜା ଡାଲା, ହସ୍ତେ ପୂଜା ଡାଲା। ବିଜନ ପଥେ ମୁଁ ଥିଲି ଉଭା ବଉଳ ତରୁ ତଳେ, କଳ କରି କହିଲି ତାରେ ଆଦର ବୋଳା ସ୍ୱରେ। ଯାଉଛ ରାଣୀ ମୁଁ ଲାଗି ଟିକେ ଜଣାଇବ ଗୋ ଦେବତା ପାଖେ, ସରମ ଭରେ ନୁଆଇ ମଥା ସେ ଚାଲିଗଲା ଖରେ, ସେ ଚାଲିଗଲା ଖରେ। ଘଡ଼ିକ ପରେ ଫେରିଲା ପୁଣି ଏକା ସେ ସେଇ ବାଟେ, ମୋ ମନ ପୁଣି ଆସିଲା ଫେରି ତାହାରି ସାଥେ ସାଥେ। ସରମହୀନ କହିଲି ମୁହିଁ କାହିଁ ଗୋ କାହିଁ ପ୍ରସାଦ କାହିଁ, ସରମମୟୀ ଗଲା ସେ ଚାଲି ନ ଚାହିଁ ଆଖି ପାତେ, ନ ଚାହିଁ ଆଖି ପାତେ। ସେ ପଛେ ତିଳେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ମୋର ମତଳ କଥା, ସେ ପଛେ ତିଳେ ନ ବୁଝୁ ଅବା ବୁକୁର ବ୍ୟାକୁଳତା। କେଜାଣି କିଆଁ ତାହାରି ଲାଗି, କେଜାଣି କିଆଁ ତାହାରି ଲାଗି ଚିତ୍ତ ମୋର ରହିଛି ଜାଗି, ପରାଣ ମୋର କହି ସଦା ସେଇ ମୋ ସ୍ନେହଲତା, ସେଇ ମୋ ସ୍ନେହଲତା।
स्मृति शांतनार संपादिका मोर बड़ बापा एवं स्मृति शांतनार समस्त परिवार को एवं मोर ये कविता शुणुवा समस्त दर्शक बंधु श्रोतागण को मोर नमस्कार। मो कवितार शिरोनामा कागज डंगा आसतु शुणा। यही कागज डंगा कविताटी मु शेख अब्दुल दयान उर्दू कवि भद्रक। आसतु शुणा कविता कागज डंगा। जीवन नई रे बही जाए केबे भासी भासी केबे जाए प्रखर स्रोतरे अथल जलरे थीर थीर बही थाए बहिले पवन तासते बहई दोहले बतास बेले समयर साथे चली थाए से तो न रही केउठी तिले स्रोतरे पड़िले खुशी मने जान जाए बहु बाट माड़ी सकल जंत्रणा दुख दरज को निज पछे जाए छाड़ी बरसिले केबे झिपि झिपि मेघ आसिले कड़ा बादल चली थाए से तो आगकू होई टिके कल बल रहिले स्रोत पवन उपरे न रहिले स्रोत पवन उपरे करी से भरोसा चाले एपट सेपट आगकू पछकू पवन साथे दहले बंचिबार केबे छाड़ेनी भरोसा आसु की मेघ बरसा चलिबा पथरे रहिबा शिखिनी सेउ पछे जो दशा रही जाए जदि केउठी अटकी पथर की गछ मुड़े रही जाए जदि केउठी अटकी पथर की गछ मुड़े निज बुद्धि बड़े बाहरे सेठारु रखी से साहस केड़े पुरी गले बेल आपे बुड़ी जाए समयर अंतराड़े पुरी गले बेल आपे बुड़ी जाए समयर अंतराड़े छाड़ी जाई थाए केते खट्टा मिठा स्मृतिर समय पड़े कागजर डंगा अटे जीवन भासई समय कोड़े कागजर डंगा अटे जीवन भासई समय कोड़े बही जाए केते दुख सुख सही मनीष जीवन सते बही जाए केते दुख सुख सही मनीष जीवन सते मनीष जीवन सते समस्त को पुनर्बार नमस्कार आपण मानक धन्यवाद। नमस्कार मु मानगोविंद बारिक मुझे आवृत्ति करुच्ची कविता तार शीर्षक कविता एवं सहीटा कविता कविता को तुम्हें काव्य नायिका कविर दिव्य चेतना तुम पाई कवि विनिद्र तुम्हें बुझकिता हृदय वेदना कविता को तुम्हें काव्य नायिका कविर दिव्य चेतना तुम पाई कवि विनिद्र तुम्हें बुझकिता हृदय वेदना आखि लोहरे छाती कोहरे तार तुलिका सिक्त करिछि केते ममता बड़ा स्नेहरे से तो तुमको भल पाइछि तुम मधुझरा प्रीति आकाशे खोजे चंद्रमा तल योचना कविता को तुम्हें काव्य नायिका कविर दिव्य चेतना तुम पाई कवि विनिद्र तुम्हें बुझकिता हृदय वेदना आखि लोहरे छाती कुहरे तार तुलिका सिक्त करिछि केते ममता बड़ा स्नेहरे से तो तुमको भल पाइछि तुम मधुचरा प्रीति आकाशे खोजे चंद्रमा तल योचना कविता को तुम्हें काव्य नायिका कविर दिव्य चेतना तुम प्रेमर मंद्र निनादे मते स्वप्न मग्न करिछि प्रीति शब्दरे रति छंदरे तुम अंगरे रंग भरिछि रंग तोली मो नीरवे झुरुछि किबा व्यर्थ मोर सब साधना कविता को तुम्हें काव्य नायिका कविर दिव्य चेतना तुम प्रेमर मंदर निनाद मते स्वप्न मग्न करिछि प्रीति शब्दरे रति छंदरे तुम अंगरे रंग भरिछि रंग तोली मो नीरवे झुरुछि किबा व्यर्थ मो सब साधना कविता को तुम्हें काव्य नायिका कविर दिव्य चेतना तुम कज्जल कला नयन तले तंद्रिल छवि आंकिछि
କୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତଳ ଯୋଡ଼ାରେ ତୁମ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି। ଭଗ୍ନ ପାନ୍ଥଶାଳାର କାନ୍ଥ ଉପରେ ତମେ ଛବି ଖୋଜି ଆଜି ପାଏନା। କବିତାକୁ ତୁମେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କବିର କାବ୍ୟ ଚେତନା। ତୁମ କଜ୍ଜଳ କଳା ନୟନ ତଳେ ତନ୍ଦ୍ରିଳ ଛବି ଆଙ୍କିଛି। କୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତଳ ଯୋଡ଼ାରେ ତୁମ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି। ଭଗ୍ନ ପାନ୍ଥଶାଳାର କାନ୍ଥ ଉପରେ ତମ ଛବି ଖୋଜି ପାଏନା। କବିତାକୁ ତୁମେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କବିର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ତୁମ ପାଇଁ କବି ବିନିଦ୍ର, ତୁମେ ବୁଝ କି ତା ହୃଦ ବେଦନା। କବିତାକୁ ତୁମେ କାବ୍ୟ ତାରା କବିର କାବ୍ୟ ନାୟିକା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋରମା ମିଶ୍ର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ। ଅବୁଝା ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଟିଏ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବ। ସେମିତି ଗଳ୍ପଟିଏ, ଅବୁଝା ବନ୍ଧୁ। ଘର କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହିଁ ବେଶୀ ମାନି ଚଳିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲେଇଥାଏ। ସମୟେ ସମୟେ ଏହିସବୁ ନିୟମର ବଳୟ ଭିତରେ ନାରୀଟିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼େ, ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇପଡ଼େ। ତଥାପି କିଛି ଦାୟବଦ୍ଧତା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେ ବଳୟକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବାରଣ କରେ। ତାହା ହିଁ ଘର କରିବାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଧ ହୁଏ। ଥରେ 2ଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ଏବଂ ରାତିରେ 2ଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ନାତୁଣୀର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମୋ ଦିବଙ୍ଗତ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ନାତିର ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ୍। 2 ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହୁଏନି। 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ ରୁହେ। ତଥାପି ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଫୋନରେ ପ୍ରାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। 2 ପକ୍ଷ ଘରକୁ ଆମର ଆସି ଅତି ଖାତିରରେ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯାହା ଘରକୁ ନ ଗଲେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ଅଭିମାନ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଜଣଙ୍କର ଘର ଏପଟେ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେପଟେ। ଅଗତ୍ୟା ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ନାତି ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରେ ମୁଁ ଯାଇ କେତେବେଳେ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମାଉସୀ ପୁଅ କିଛି ଦରକାରରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଜିକୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯିବା କଥା ଉଠାଇଲେ, ଆମେ ଆମ ସମସ୍ୟା କଥା ତାଙ୍କୁ ବିନୟର ସହିତ କହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ନେଇ ସେ ଅଭିମାନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ବୋଲି ଏତେ ଜିଦ୍। ଯେତେ ବୁଝାଇଲି ପାଖ ତ, ଆଗରୁ ନହେଲେ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଆସିବି। ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ବରଂ କ୍ଷତ ଦେଖି ଆଘାତ କରିବା ଭଳି କହିଲେ, ମଉସା ମାଉସୀ ତ ଗଲେଣି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏଥର ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। ତୁମ ସାଙ୍ଗର ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେମାନେ ଆର ବର୍ଷ ବି କରିବେ, ତୁମେ କ'ଣ ଯିବନି? ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କ'ଣ ଆଉଥରେ ହେବ? ଏଥର ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଯାହା ହେଲେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ କାମରେ ଯାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଠିଆ ହେବ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଅଧିକାର ଜଟେଇ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କାଟିବାର ସାହସ ଆମର ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରି ଯିଏ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବ ସେଇ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ କହି କ୍ଷମା ମାଗିନେଲି ଏବଂ ଏହାପରେ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ତା ଘରକୁ ଦୁହେଁ ଯାଇ ତା ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖି ଆସୁ ବୋଲି ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ଜବାବ ଦେଲି। ଘର କରିଥିଲେ ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଟୁନି ନାଲିଟା କଟି କଟି ସୁବି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଆଜିର ନାରୀ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉ ଓଲଟାଉ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆଜିକାଲି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
ପାଖରେ ବସିଥିବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ନାରୀ ସମାଜ ବି ଦାୟୀ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଥିବା ଆମ ପୈତୃକ ଘରେ ଆସି ରହିଲୁ। ମୋର ହଠାତ୍ ହୃଦରୋଗ ଦେଖାଦେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ସକାଳ 7ଟାରେ ଯାଇ ଆମ କାମ ସାରି ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିଆସୁ। ଟ୍ରେନ୍ଟିରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୁଏ। କୌଣସି ମତେ ଆମେ ସିଟ୍ 2ଟା ପାଇ ବସିଯାଉ। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟିରେ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ। ମଝିରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁହଁ କରି ବସିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ସିଟ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସିଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇ 2-3ଟି ଝିଅ ଗୀତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲି, ଜଣେ ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସି ତା ସିଟ୍ଟି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଉ। କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହଲେଇ କହିଲାରୁ ସେମାନେ କାନରୁ ଇୟରଫୋନ୍ କାଢ଼ି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ମୋର ଅସୁବିଧା କଥା ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁନୟ ହୋଇ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ କଥା ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି କି ସିଟ୍ ଟିକେ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେନି। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯୁବକଟିଏ ଏହା ଶୁଣି ତା ସିଟ୍ଟି ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟିରେ ବସିଥିଲି ସେଥିରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଟିକୁ କହିଲି, ଆଜିର ଝିଅମାନେ ହୃଦୟହୀନା ହୋଇଗଲେଣି, ସେ କହିଲା, ମାଉସୀ ଆପଣ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣିଲେଣି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି, ବାପାରେ ମୋର 2 ଝିଅ, ପୁଅ ନାହିଁ, ବୋହୂ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେ କହିଲା, ମାଉସୀ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏମିତି ଝିଅଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ବୋହୂ କରିକି ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଭାବିଲି, ସତ କଥା ତ, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ବୋହୂଟି ନିର୍ଯାତିତା ହେଉଛି ସେଇଠି ଶାଶୁ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଶେଷ ଜୀବନରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସେବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଶେଷ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂ ବି ତ ଦାୟୀ। ଆଜି ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏକଥା ଶୁଣି ଭାବିଲି, ହାୟ କି ଯୁଗ ହେଲା! ନାରୀ ଜାତି କ'ଣ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକତା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରାଇ ବସିଲେଣି?